Good afternoon, students. Please tell me whether my screen is visible or not. Today's topic is regarding safety. We are going to discuss upon that topic. Is it visible? Please tell me, is it my screen is visible or not? Is it visible, students? Okay. 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 Right. This is the engineer's responsibility towards safety and risk. Mainly regarding safety, we are going to discuss most of the topics in this unit. This is actually fourth unit. According to our syllabus, two more units are there. In the in this the concept of safety, we are going to see concept of safety and risk, types of risk, voluntary versus involuntary risk, consequences, risk assessment, accountability, liability, reversible effects, threshold levels of risk, delayed versus immediate risk, safety, and the engineer's design for safety risk benefit analysis, some of the accidents, some case studies. Like that, we are going to see all these topics in this unit. How the what are the risk is going to be done with respect to the industries, as well as what are the safety measures. We are going to both the risk part as well as the safety part. Here in this unit, safety definition. First one is safety definition. Safety has different connotations. That means different meanings are there. A product or a project is safe. ఏదైనా ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ అయినా సరే, ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ రిలీజ్ అయినా సరే, ఇట్ షుడ్ బి సేఫ్ with respect to a person or a group or at a given time. If its risk were fully known, risk is fully known, and if the risk are judged to be acceptable. ఆ రిస్క్ అనేది మనకి ఎంతవరకు రిస్క్ ఉంది ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ యూస్ చేయటం వల్ల, ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ చేయటం వల్ల అని చెప్పి తెలుసుంటే, fully known, if we aware of this risk percentage, then whether it is acceptable or not, we can decide, and we will make the usage of that particular product can be done depending upon the risk levels anamata. And if the risks are judged to be acceptable in the light of settled perspectives, ante అది యాక్సెప్టబుల్ రిస్క్ అయితే మనం దాన్ని చూసే వర్షన్ కూడా మారుతుంది అనమాట. అది వెన్ బేస్డ్ ఆన్ జడ్జిమెంట్ సేఫ్టీ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ ఆబ్జెక్టివ్ హియర్. When based on judgment safety issue, in terms of judgment safety, that is the main objective here. If the perspectives on values are taken, then safety can be subjective as well. This is the if the- in terms of safety, this is the main subject. It is the main subject as well as the objective matter here. Awareness and maintenance of this situation is called safety here. Whatever the awareness of risk as well as maintenance of that risky situation is known as safety here. The safety can be incorporated during design, pre-testing, operation, field application, analog tests, and learn from the past or other experiences. That is, the safety can be each and every step. In each and every step we can come across the safety measures here. Those are it can be in the stage of design, pre-testing stage, operation stage, field application stage, analog tests, and learn from the past experience. Learning from the past experience. Learning from the past experience, we can learn what are the measures we should take with respect to that problem like that. If we are aware of that situation, we can take safety measures with respect to that situation also. Okay. And the perception varies from person to person. Perception అనేది చూసే దృక్పథం అనేది పర్సన్ టు పర్సన్ వేరీ అవచ్చు అనమాట. based on one's physical condition, age, experience, expertise, and wisdom. అవి ఈ పారామీటర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఈ పర్సెప్షన్ అనేది డిపెండ్ అపాన్ ది ఫిజికల్ కండిషన్.
ఫిజికల్ కండిషన్ ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారు, పర్టికులర్ పర్సన్ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారు, ఏజ్, వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్, experience of that person, expertise and wisdom. And on the second hand, electric heater, this is the second hand, in other way, ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ వెన్ పర్చేస్డ్ యాజ్ ఆల్ రైట్. ఒక ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ కొనుక్కుంటే అది పర్చేస్ చేసేటప్పుడు అది బాగుంది అనుకుని తీసుకుంటాం అనమాట. బట్ వెన్ యూజ్డ్ ఇట్ మైట్ గివ్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్. అది ఎక్సెసివ్గా ఒక ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ తీసుకున్నప్పుడు అది ఎలక్ట్రిక్ షాక్ కూడా కాజ్ చేస్తుంది అనమాట. అదే ఓవర్గా ఎక్సెస్గా యూస్ చేసేసాం అనుకోండి, సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ యాజ్ వెల్ అండ్ డ్యామేజ్ ది హ్యూమన్స్ అనమాట. హ్యూమన్ లైఫ్ని కూడా కొన్నిసార్లు థ్రెటనింగ్గా తయారవ్వచ్చు అనమాట. కొంచెం ఎలక్ట్రిక్ షాక్ ఉన్నప్పుడే వీఆర్ సపోజ్ టు స్విచ్ ఆఫ్ దట్ electric heater and do some appropriate measures to avoid that shocking condition. దానికి ఎర్తింగ్ కండిషన్ సరిగ్గా లేకపోయినా సరే వీఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ అక్రాస్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ హీటర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ క్లోరినేటెడ్ మున్సిపల్ వాటర్ సప్లైడ్ మే బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్సేఫ్. ఈ క్లోరిన్ అన్సేఫ్ అనుకుంటారు అనమాట చాలామంది. ఈ క్లోరినేటెడ్ మున్సిపల్ వాటర్ సప్లైడ్ మే బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్సేఫ్. we may judge that the harm to the stomach is unacceptable. ఇట్లా ఈ క్లోరిన్ వాటర్ కలపడం వల్ల మన స్టమక్ అప్సెట్ అవ్వడం అట్లా జరుగుతుంది, ఏదైనా సమ్ డిజార్డర్ ఇన్ ది ఇంటెస్టైన్స్ అట్లా అవుతుంది ఏంటో అన్నట్టు, కొన్ని రిస్క్ ఉంది అన్నట్టు అనుకుంటారు అనమాట చాలామంది. బట్ ఇట్ మే రియల్లీ సేఫ్ గార్డ్స్ అగేన్స్ట్ ది గ్యాస్ట్రోఎంట్రిటిస్. ఇవి గ్యాస్ట్రోఎంటాలజిస్ట్ చెప్పే పర్స్పెక్టివ్ ఏంటంటే, ఇవి స్టమక్లో ఉన్న ఏదైనా ఎంజైమ్స్, ఆ ఎంజైమ్స్ బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా ఏదైనా ఉన్నా సరే గ్యాస్ట్రోఎంటాలజిస్ట్ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే, ఆ ఎంజైమ్స్ని ఏదైనా గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే అది తీసేస్తుంది అన్నట్టు చెప్తున్నారు అనమాట. ఇట్ విల్ సేఫ్ గార్డ్ ద ఎంజైమ్స్ ఇన్ ది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అన్నట్టు కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట ఇండైరెక్ట్లీ. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ గివెన్ హియర్. Sometimes the individuals or group think motorbikes are unsafe. ఏంటంటే జనరల్గా ఒక బైక్స్ మీద ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ చేస్తే హైవే మీద వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే మనకు అది అన్సేఫ్గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట. సమ్టైమ్స్ దట్ ఇండివిజువల్ ఆర్ గ్రూప్స్ థింక్ మోటార్ బైక్స్ ఆర్ అన్సేఫ్ అండ్ స్కూటర్స్ ఆర్ సేఫ్ అని చెప్పి చెప్తారు అన్నమాట. వై? బికాస్ దీస్ మోటార్ బైక్స్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ ట్రెమండస్ స్పీడ్ అనమాట. ఆ స్పీడ్ సీసీ, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సీసీ, బైక్ దానికి ఎంత స్పీడ్ వెళ్తుందో మనకు తెలియదు అనమాట ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు. వన్స్ we met with small accidents like that, we can come across what is the speed we are going on the roads అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. వేరాజ్ స్కూటర్స్ ఆర్ సేఫ్ అనమాట. స్కూటర్స్ ఏంటంటే స్పీడ్ లిమిట్ ఉంటుంది, ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు దాన్ని వెంటనే ఎంత స్పీడ్లో ఉన్నా సరే కంట్రోల్డ్గానే ఉంటుంది అనమాట స్కూటర్. ఆ పర్సెప్షన్ ఉందన్నమాట ఇండివిజువల్ ఆర్ గ్రూప్స్, దే థింక్ దట్ మోటార్ బైక్స్ ఆర్ అన్సేఫ్ అండ్ స్కూటర్స్ ఆర్ సేఫ్. సమ్ మే నెవర్ థింక్ అబౌట్ ది సేఫ్టీ అట్ ఆల్. కొంతమంది అయితే అసలు సేఫ్టీ గురించి ఆలోచించరు అనమాట. అన్ ఏజ్డ్ పర్సన్ ఈజ్ లైక్లీ టు సఫర్ ఫ్రమ్ డస్ట్ అన్నమాట. ఒక ఏజ్డ్ పర్సన్ ఉంటే ఏదైనా డస్ట్ అలర్జీస్ ఉంటాయన్నమాట ఆ ఏజ్డ్ పర్సన్స్కి. ఆ డస్ట్ వల్ల వచ్చిన అలర్జీస్ అతనికి లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తీసుకురావచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్ గివెన్ హియర్. ఏ సిజర్స్ విత్ ద చైల్డ్ మే బీ అన్సేఫ్. ఒక సిజర్స్ ఒక 6 years బిలో ఏజ్ ఉన్న ఒక చైల్డ్కి ఇచ్చామనుకోండి, ఆ సిజర్స్ తోటి వాడు ఏదైనా అన్సేఫ్గా ఆపరేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఆ సిజర్స్ తోటి. దట్ ఈస్ అన్సేఫ్ టు ది చైల్డ్. బట్ విత్ అన్ అడల్ట్ ఇట్ కెన్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ సేఫ్ అనమాట, సేఫ్ థింగ్. ఒక అడల్ట్ అయితే ఇట్ కెన్ యూజ్డ్ ఇన్ ది ప్రాపర్ వే, వెరాస్ చైల్డ్ ఇట్ కెన్ బీ యూజ్డ్ ఇన్ ది ఇంప్రాపర్ వే. హీ కెన్ హర్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ అనమాట. అతనే ఏదైనా హర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆ సిజర్స్ తోటి. That is given, different examples are given here. That is, first one is electric heater. It is having advantage as well as disadvantage in different perspectives. With respect to shock, that is a disadvantage, and with respect to the giving hot water, it is the one advantage here. Chlorinated municipal water, it is advantageous one, but people may think that it is affecting the digestive system sometimes. This is the next one is motorbike examples. Next one is aged persons dust pollution, and next one is scissors example with respect to the child and the adult. These are the examples. We can
ఇఫ్ ఎనీథింగ్ మనం ఏదైనా ఒక 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 ప్రోడక్ట్ కానీ ఒక ఎక్విప్మెంట్ కానీ ప్రాపర్గా ఆపరేట్ చేస్తే, అంటే దానికి ఉన్న గైడ్ లైన్స్ కానీ స్పెసిఫికేషన్స్ కానీ కరెక్ట్గా మనం దాన్ని రీడ్ చేసి యూస్ చేస్తే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆపరేటెడ్ ఇన్ ది సేఫ్ మోడ్ అనమాట. అదే రీడ్ చేయకుండా గైడ్ లైన్స్ చూసుకోకుండా ఏదైనా దానికి ఇచ్చిన ప్రికాషనరీ మెజర్స్ తీసుకోకుండా ఆపరేట్ చేసామంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ ది రిస్కీ కండిషన్. We may go into the risky position also. That is the thing given here with respect to with these examples. This is the definition of safety. Awareness and maintenance of this situation is called safety. ఒక పర్టికులర్ థింగ్ని దానికి అప్రోప్రియేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెజర్స్ తీసుకొని ఆపరేట్ చేస్తే, దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ని అవేర్ అయ్యుండి మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటే, మెయింటెనెన్స్ మీన్స్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లంకి తగిన మెజర్స్ తీసుకుంటూ చేస్తే ఆ సిచ్యువేషన్స్ని వీ కెన్ కాల్ దిస్ యాజ్ సేఫ్టీ హియర్. That safety, each and every let it be that is in the manufacturing unit, during design phase, pre-testing stage, operation stage, field application stage, analog testing stage, and learning from the past experience. In all these each and every phase, we can come across this safety will plays a major role here. And various factors that influence the perception of risk or probability of risk. First, in that, the statistical nature of occurrence of risk here. Probability means statistical analysis we need to done here with respect to this occurrence of risk anamata. Risk levels atla unnai enti aa probability measure cheyadam anamata. First one. Next one is consequence of the risk here. This is a quantitative measure. కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ది రిస్క్. ఒక పర్టికులర్ థింగ్ చేస్తే దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి, తర్వాత వచ్చే పరిణామాలు అనమాట. ఆ పరిణామాలు ఎంత రిస్కీగా ఉంటాయి ఏంటి, ఇది క్వాంటిటేటివ్ టైప్ ఆఫ్ మెజర్ అనమాట. ఇట్ కెన్ బి ఫిజికల్ డ్యామేజ్ ఆర్ డెత్ ఆఫ్ పీపుల్, ఎకనామిక్ లాస్ ఆర్ డ్యామేజ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, లాస్ ఆఫ్ మనీ ఆర్ రెప్యుటేషన్, డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్, అండ్ సమ్ టైమ్స్ మెంటల్ ఎగనీ ఆల్సో. కొన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ థింగ్స్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ హియర్. Those risk may given some damage or loss of the life, economically loss of property, that is loss of money, reputation, degradation of the environment. Sometimes some mentally agony means it is giving some let it be treat that it has some mental deviation like that. Agony means it is some problem with respect to the యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్లో కూడా ఏదైనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ ఫోన్స్ అట్లానే కంటిన్యూస్గా యూస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి అమ్మా, వీ కెన్ హ్యావ్ సమ్ ఫ్లక్చువేషన్ ఇన్ అవర్ బిహేవియర్ అనమాట. దానికి బాగా ఎడిక్ట్ అయిపోయిన వాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం ఫ్రస్ట్రేటెడ్గా అట్లా కనిపిస్తారు అనమాట. ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ మెంటల్ అగనీ లైక్ దట్, సమ్ ఆఫ్ ది థింగ్. And voluntariness, that is for thrill and amusement or under compulsive, that is involuntariness. This is the voluntariness ఫర్ థ్రిల్ కోసం, అమ్యూజ్మెంట్ కోసం, అండర్ సమ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ కంపల్షన్ అట్లా తీసుకొని కొన్ని రిస్క్లు ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, దట్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఏరియా ఇన్వాల్వ్డ్. ఎంత లెవెల్లో ఆ రిస్క్ అనేది తీసుకుంటున్నారు అనమాట. ఎంతమంది పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు, ఎంత ఎక్స్టెంట్ ఏరియా కవర్ అయ్యింది ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే అనమాట. ఎంతమంది పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు, ఎంత ఏరియా కవర్ అయ్యి ఉంది అని చెప్పి మెజర్ చేయటం అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రాక్సిమిటీ, దానికి దగ్గరలో ప్రాక్సిమిటీ ఆర్ ది క్లోజ్నెస్ ఆఫ్ రిలేషన్ విత్ దోస్ ఎఫెక్టెడ్ ఆర్ ది గ్యాప్ ఇన్ ది టైమ్ స్కేల్. ప్రాక్సిమిటీ మీన్స్ క్లోజ్నెస్ ఆర్ దానికి ఎంత దగ్గరగా ఉన్నారు ఏంటి అనేది చూసుకోవటం అనమాట. క్లోజ్నెస్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ విత్ దోస్ ఎఫెక్టెడ్ ఆర్ గ్యాప్ ఇన్ టైమ్ స్కేల్. ఏదైనా ఎఫెక్టెడ్ ఏరియా ఉంటే, ఒక ఇండస్ట్రీ ఉంటే, కెమికల్ ఇండస్ట్రీ ఉంటే, ఆ కెమికల్ ఇండస్ట్రీ వల్ల దానికి ప్రాక్సిమిటీలో ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్, ఆ ప్రాక్సిమిటీలో ఉన్న సొసైటీలో నివసించే డిఫరెంట్ పీపుల్ వాళ్ళ లైఫ్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట ఏదైనా ఆ పర్టికులర్ హెజార్డియస్ గ్యాసెస్ వల్ల అనమాట. మెథడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ dissemination on risk. Method of information dissemination, how the dissemination is taking place on risk. Next one is job related, that is whether it is under compulsion or volition etc. Job related issues kuda తీసుకుంటారు అన్నమాట. These are various factors influence the perception of risk here. First one is probability of risk, statistical type.
Next one is consequences of the risk, voluntariness, magnitude of the risk, proximity, method of information, that is job related. The knowledge of risk acceptable is useful to the engineers. The designers can redesign the product. ఇప్పుడు ఈ ఈ ఈ రిస్క్ లెవెల్స్ ఎంతో తెలిసింది అనుకోండి, రిస్క్ యాక్సెప్టెన్స్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు ది ఇంజనీర్స్. ఆ ఇంజనీర్స్ ఎంత రిస్క్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి, ఆ రిస్క్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉందనేది తెలుసుకుంటే ఏంటంటే మనం ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎక్కువగా ఉంటే అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, ఆ పర్టికులర్ డిసడ్వాంటేజ్ని తీసేయటం కోసం ఏదో ఒక మెజర్ తీసుకొని మళ్ళీ రీడిజైన్ చేస్తాం అనమాట. ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ని రీడిజైన్ చేయటం వల్ల ఏంటంటే దాని నుంచి వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ పర్సంటేజ్ తగ్గిస్తాం అనమాట ఇండైరెక్ట్గా. అది designer can redesign the product or project to include safety measures so as to allow the product fail safety. ఎప్పుడైనా ప్రోడక్ట్ సేఫ్టీగా ఆపరేట్ చేయకుండా అది ఏదైనా ఫెయిల్యూర్ పొజిషన్కి వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు అట్లా ఆ ఫెయిల్యూర్ పొజిషన్లోకి రాకుండా సేఫ్టీ మెజర్స్ లేకుండా ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది మనకి మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తే, అప్పుడు ఈ సేఫ్టీ మెజర్స్ని కరెక్ట్గా ఫాలో అయితే దానికి తగ్గట్లుగా మళ్ళీ మనం రీడిజైన్ చేసుకోగలిగితే వీ కెన్ అవాయిడ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ హియర్ అండ్ అబండన్ ఇట్ సేఫ్లీ. దాన్ని ఆపేయచ్చు అనమాట. దానికి ప్రోడక్ట్ ఫెయిల్ సేఫ్లీ, ఏదైనా ఫెయిల్ అయినా సరే దాన్ని సేఫ్గా దాన్ని ఆపేయగలగాలి. యాజ్ వెల్ యాజ్ దాన్ని అబండన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇండైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో స్టాపింగ్ ది ప్రోడక్ట్ ఇన్ టు ది మార్కెట్. నెక్స్ట్ ప్రొవైడ్ ఫర్ సేఫ్టీ ఎస్కేప్ ఆర్ ఎవాక్యుయేషన్ ఫ్రమ్ ది ప్రోడక్ట్ ఆర్ సైట్. దాన్ని సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకొని దాన్ని తీసేయాలన్నమాట, ఆ ప్రోడక్ట్ని సైట్లో నుంచి తీసేయటం అనమాట. అండ్ థస్ ఎలిమినేట్ ఆర్ మినిమైజ్ ది హ్యూమన్ లాస్. అట్లాగా ఆ పర్టికులర్ ఇంజిన్ ఆర్ product whatever is there that is causing some harm to the operating people in that particular industry, then we need to seize that particular product అనమాట. ఆ ప్రోడక్ట్ని ఆపేస్తేనే మంచిది అనమాట. అబండ్ చేసేయటం, సీజ్ చేయటం అండ్ ఎవాక్యుయేషన్ చేయటం, ఎలిమినేట్ చేయటం అనమాట. వీ కెన్ ఎలిమినేట్ దట్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ అండ్ వీ కెన్ మినిమైజ్ ది లాసెస్ కాస్డ్ బై దట్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్. లైక్ దట్ this redesigning, by redesigning the particular product also we can avoid that risk percentage. Okay, next one is safety and risk. Safety and risk, we see this one. Before going to this one, I would like to share some small inspiring point, single point. ఏంటంటే ఒక్కసారి మహాభారతంలో విదురుడు అని చెప్పి ఉంటారు అనమాట. విదుర నీతి అని కూడా ఉంటుంది అనమాట. అట్లాగా చాణక్య నీతి ఎట్లా ఉంది, అప్పట్లో కౌరవుల దగ్గర విదురుడు అని చెప్పి ఉంటారు అనమాట. అందరికంటే పెద్దవాడు అనమాట విదురుడు. అంటే ఆయన ఏంటంటే ఎట్లా నీతిగా బతకాలి ఏంటి అనేది చెప్తాడు అనమాట ఆయన. అట్లాగా ఒకసారి మహాభారతంలో విదురుడు ధృతరాష్ట్రుడు ఒకసారి నిద్రపోతూ ఒకసారి విదురుని అడుగుతాడు అనమాట, ఎట్లాంటి పనులు మనిషి నేర్చుకోవాలి ఏంటి అని చెప్తా ఉంటే దానిలో ఒక పార్ట్ అనమాట. ఇట్లా ఏంటంటే ఒక తెలివి తక్కువ వ్యక్తి ఎట్లాంటి పనులు చేస్తాడు ఏంటి అనేది చెప్తున్నాడు అనమాట విదురుడు. అకార్డింగ్ టు విదురుడు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. అతని లక్షణాలు ఎట్లా ఉంటాయంటే ఈ విధంగా ఉంటాయని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఏంటంటే తన పనిని విడిచిపెట్టి వ్యర్థంగా ఇతరుల పనులు చేపడతాడంట. అతని పని అతను చేసుకోకుండా వేరే వాళ్ళ పనులు చేస్తుంటాడు అనమాట. దాన్ని మిత్రుని సహాయం కోసం అని పేరు పెడతారనమాట. నా ఫ్రెండ్ కోసం నేను చేస్తున్నాను ఇది అని చెప్పి దానికి ఒక పేరు పెడతారనమాట. చేయాల్సిన పనులను వాయిదా వేస్తూ ఉండేవాడు. అతను చేయాల్సిన పనులు అతని కోసం కాకుండా వేరే వాళ్ళకి చేస్తూ, అది మా ఫ్రెండ్ కోసం చేస్తున్నాను అని చెప్పటం, అతనికి ఇంపార్టెంట్ అయిన వర్క్ని దాన్ని పోస్ట్పోన్ చేస్తుంటాడు అనమాట, వాయిదా వేస్తుంటాడు అనమాట. అడుగడుగున సంశయంతో ఉండేవాడు. అంటే ప్రతిదానికి ఆలోచిస్తుంటాడు అనమాట. ఏదో ఒక డౌట్ ఉంటుంది అనమాట. అడుగడుగున సంశయంతో ఉండేవాడు. తొందరగా చేయదగిన పని ఆలస్యం చేసేవాడు. ఏదైనా ఫాస్ట్గా చేయాల్సిన పని కూడా స్లోగా చేస్తాడనమాట. స్లోగా చేస్తూ వెళ్తుంటాడు అనమాట. ఆలస్యం చేస్తూ ఉంటాడు. పిలవకుండా ఇళ్ళకి సభలకి ప్రవేశించేవాడు. ఎవరైనా నీకు ఇన్విటేషన్ ఇస్తేనే వెళ్ళాలన్నమాట. ఇన్విటేషన్ ఇవ్వకుండా వెళ్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి అబ్టైన్ సమ్ డిస్రెస్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ది అదర్ పీపుల్. ఎప్పుడైనా సరే ఇన్విటేషన్ ఉంటేనే వెళ్ళాలి. ఇన్విటేషన్ లేకుండా వెళ్తే అది కొంచెం ఏంటంటే మనకు అగౌరవమే కలిగిద్ది వేరొకళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా. అది
అక్కడికి పోయినా అతిగా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే కంటిన్యూస్గా ఏదో ఒకటి వాగేయటం, ఏదో ఒకటి మాట్లాడేస్తుంటాడు అనమాట. అది మాట్లాడేవారు. ఎక్కడికి పోయినా అతిగా మాట్లాడేవారు. తనను నమ్మని వారిని సహితం నమ్మేవాడు. అతన్ని నమ్మని వాళ్ళు ఉంటారనమాట. అతను నమ్మని వాళ్ళని కూడా అతను ఎక్కువగా ట్రస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడనమాట. అది దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్ డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఏ ఫూలిష్ పర్సన్ అనమాట. ఒక తెలివి తక్కువ వ్యక్తి ఇట్లాంటి అన్ని క్వాలిటీస్ కలిగి ఉంటాడనమాట. అది వీ నీడ్ టు అవాయిడ్ దీస్ క్వాలిటీస్. ఇఫ్ మనలో కూడా కొన్ని ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. అవి రాకుండా చూసుకోవడంలోనే ఉంటుందన్నమాట యాక్చువల్గా. ఓకే, మూవింగ్ ఆన్ టు ది యాక్చువల్ టాపిక్, సేఫ్టీ అండ్ రిస్క్. Safety was defined as the risk that is known and judged as acceptable here. Safety as defined as the risk that is known. సేఫ్టీ అనేది ఏంటంటే రిస్క్ మనకు తెలిసి ఉండాలి, ఆ రిస్క్ పర్సంటేజ్ తక్కువ ఉండాలన్నమాట. అండ్ జడ్జ్డ్ యాజ్ యాక్సెప్టబుల్, బట్ రిస్క్ ఈజ్ ఏ పొటెన్షియల్ దట్ సంథింగ్ అన్వాంటెడ్ అండ్ హార్మ్ఫుల్ మే అక్కర్. రిస్క్ అనేది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే అన్వాంటెడ్ అండ్ హార్మ్ఫుల్ మే అక్కర్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్. ఇట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ అన్ అన్సేఫ్ సిచ్యువేషన్. అది ఎప్పుడంటే ఆ రిస్క్ అనేది ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ఒక అన్సేఫ్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పుడు, సమ్ టైమ్స్ అన్యాంటిసిపేటెడ్ డ్యూరింగ్ ఇట్స్ యూస్. మనం దాన్ని ప్రిడిక్ట్ చేయలేము అనమాట, యాంటిసిపేట్ చేయలేము అనమాట. ముందుగానే దాని పర్యవసానం ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అనేది చెప్పలేము అనమాట ఆ సిచ్యువేషన్. దట్ ఈస్ అన్సేఫ్ సిచ్యువేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి అన్యాంటిసిపేటెడ్ సిచ్యువేషన్ డ్యూరింగ్ ఇట్స్ యూస్. దట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ safety is equal to 1 minus probability of risk. This is the formula, you know this basic formula. Like that it is applied for with respect to safety and risk in terms of probability. Risk is equal to probability of occurrence into consequences in magnitude. Risk is equal to probability of occurrences. What is the probability of occurrences of different situations, and that is the consequences in magnitude is going to be applied here. Probability of safety and risk here. Different methods are available to determine the risk, that is testing for safety. Testing on the function of the safety system components. Safety system components మీద డిఫరెంట్ టెస్టులు చేస్తారన్నమాట. డిఫరెంట్ టెస్టులు చేసి దాన్ని టెస్టులు చేసిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ సిస్టమ్ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారన్నమాట. మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చాం అనుకుందాము. ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తే ఆ సిస్టమ్ ఎట్లాగా రియాక్ట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరొక సిగ్నల్ ఇచ్చాం అనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ సిస్టమ్ ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది. డిఫరెంట్ సిగ్నల్స్కి డిఫరెంట్ అవుట్పుట్స్ వస్తాయి కదా, అట్లానే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో చేసినట్టు డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్కి డిఫరెంట్ అవుట్పుట్స్ వస్తాయి. కాబట్టి అట్లానే టెస్టింగ్ ఆన్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది సేఫ్టీ సిస్టమ్ మీద డిఫరెంట్ టెస్టులు చేస్తారనమాట. దట్ బై డూయింగ్ దట్ డిఫరెంట్ టెస్ట్ వీ కెన్ ఎవాల్యుయేట్ దట్ సిస్టమ్ ఈస్ ప్రాపర్లీ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. డిపెండ్స్ అపాన్ ది అవుట్పుట్ లెవెల్స్, output we are getting there. We can conclude whether that system is giving the proper output or not, or it is causing some effect to the people or not. Like that we can conclude. Next one is the destructive testing. In this approach, testing is done till the component fail. ఆ డిస్ట్రక్టివ్ టెస్ట్ అనేది ఏంటంటే ఆ కాంపోనెంట్ ఫెయిల్ అయ్యేదాకా చేస్తారనమాట. ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్ని అప్లై చేస్తారనమాట. అదే డిస్ట్రక్టివ్ టెస్టింగ్ అంటారు అనమాట. ఇట్ ఈస్ టూ ఎక్స్పెన్సివ్ బట్ వెరీ రియలిస్టిక్ అండ్ యూస్ఫుల్. ఈ డిస్ట్రక్టివ్ టెస్టింగ్ వల్ల ఏంటంటే అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోడక్ట్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారమ్మా. ఆ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన తర్వాత మన స్పెసిఫికేషన్స్ అని చెప్తారు కదా, ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ రేంజెస్ని హై లెవెల్లో ఆపరేట్ చేస్తే, ఆ పర్టికులర్ డివైస్ హై లెవెల్ రేంజ్లో ఆపరేట్ చేస్తే అది విత్ స్టాండింగ్ క్యాపబిలిటీ ఎట్లా ఉంది లేదు అని తెలుస్తుంది కదా. అట్లాగనే హై లెవెల్ రేంజ్లో చేసిన తర్వాత డిస్ట్రక్ట్స్ను టెస్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఆ రేంజ్ కంటే కూడా ముందే డిస్ట్రక్ట్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు మనం దానిలో ఉన్న డిజైన్లో సమ్ చేంజెస్ వీ నీడ్ టు డూ అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ వీ నీడ్ టు రిలీజ్ దట్ ప్రోడక్ట్ అనమాట. అట్లాగే అది ఆ స్పెసిఫికేషన్ రేంజెస్ విత్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆపరేట్ అయితే ఇట్ ఈస్ సేఫ్. అవుట్ ఆఫ్ దట్ రేంజ్లో ఆపరేట్ అవుతుంది అనుకోండి, వీ నీడ్ టు టేక్ సమ్ మెజర్స్ అనమాట. అది and prototype testing. In this approach, the testing is done on a proportional scale model with all the actual components. Proportional model lo we need to scale each and every model with all the vital components fixed in the system. Dimensional analysis could be used to project the results at the project the results at the actual conditions here. Dimensional analysis ఎట్లా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డైమెన్షన్ తీసుకుంటాం. డైమెన్షన్ మోడల్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే డిజైన్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆ డిజైన్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఆ డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఆ సిస్టంలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మాడ్యూల్ ఎట్లా పెడుతున్నాం ఏంటి అనేది కూడా చూసుకోవాలన్నమాట. అది ఫిక్సింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ ఇన్ ద సిస్టమ్. అండ్ డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్, ఆ కాంపోనెంట్స్ పెట్టిన తర్వాత దాని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డైమెన్షన్ ఎట్లా ఉంది ఏంటి, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ సైజ్, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ లెంత్, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ హైట్, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ విడ్త్ అన్నీ చూసుకోవటం అనమాట. డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ కుడ్ బి యూస్డ్ టు ప్రొజెక్ట్ ద రిజల్ట్స్ అట్ ది యాక్చువల్ కండిషన్. ఆ కండిషన్ యాక్చువల్ కండిషన్ని మెజర్ చేయాలంటే in this perspective also we need to take some measures here. And next one is simulation testing. With the help of computer the simulations are done. Simulation test is the best testing, ఎందుకంటే ఫస్ట్ సిమ్యులేషన్లో చేసాం అనుకున్నాము అన్ని పారామీటర్స్ మనకి అవైలబుల్గా వచ్చిన తర్వాత, అండ్ దెన్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ ఆన్ విత్ రెస్పెక్ట్ ది హార్డ్వేర్ పార్ట్ అనమాట. హార్డ్వేర్ పార్ట్ తర్వాత డెవలప్ చేసుకుంటాం అనమాట. అది it is simulation testing with the help of computer. The simulations are done. The safe boundaries can be obtained. The effect of some controlled input variables on the outcomes can be predicted in the better way. ఏదైనా కంట్రోల్డ్ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చినప్పుడు విత్ ఇండస్ట్రీస్లో పిఐడి కంట్రోలర్స్ అని చెప్పి ఉంటాయమ్మా. ప్రపోర్షనల్ ఇంటిగ్రేటివ్ డెరివేటివ్ కంట్రోలర్స్ అని చెప్పి మన కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో చూసాం కదా. దాంట్లో అవేంటంటే ఆ పిఐడి కంట్రోలర్స్లో విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ ఏదైనా కెమికల్ని ప్రపోర్షనల్ మేనర్లో మిక్సింగ్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ మిక్సింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెయింట్ ఇండస్ట్రీ ఉందనుకుందాం. ఆ పెయింట్ ఇండస్ట్రీలో డిఫరెంట్ కలర్స్ రావాలనుకుంటా ఆ కాంపోజిషన్, ఆ కెమికల్స్ కాంపోజిషన్ కరెక్ట్గా కలిపితేనే మనకి రెడ్ కలర్ కావాలంటే రెడ్ కలర్, మెరూన్ కలర్, అట్లా డిఫరెంట్ లైట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇన్ ద కెమికల్స్ వీ కెన్ కమ్ అక్రాస్. రెడ్ కలర్, ఆరెంజ్ కలర్, మెరూన్ కలర్, డిఫరెంట్ కలర్స్ వీ కెన్ కమ్ అక్రాస్ ఓవర్ దేర్. ఆ కెమికల్ కాంపోజిషన్ అనేది ఈ పిఐడి కంట్రోలర్స్ యూస్ చేసి యాక్చువల్గా కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ని పర్టికులర్ డిఫరెంట్ రేషియోస్లో మెయింటైన్ చేస్తూ ఆ స్కేల్ సెట్ పాయింట్స్ని మ్యాక్సిమం యాక్యురేట్గా ఉండేలా చూసుకుంటారు అనమాట. ఎటువంటి డీవియేషన్ లేకుండా మనకు కావాల్సిన సెట్ పాయింట్స్ని రీచ్ అవుతుందా లేదా అనేది కూడా చూసుకోవాలన్నమాట. అది ప్రాసెస్ పాయింట్స్, సెట్ పాయింట్స్ అని చెప్పి ఉంటాయన్నమాట. వాటికి డీవియేషన్ లేకుండా చూసుకోవాలన్నమాట. అది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ risk analysis. That is, first one is analytical methods. In this first one is analytical method. In this analytical method, scenario analysis here. This is the most common method of analysis. Starting from an event, different consequences are studied here. This is more a qualitative method. ఇదేంటంటే ఇది క్వాలిటేటివ్ మెథడ్ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ డిజాస్టర్స్ రికవరీ ప్లాన్ ఫర్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ డిస్కస్డ్. ఏదైనా డిజాస్టర్స్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్లో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిస్కస్డ్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ వెన్ ది ప్రాబబిలిటీ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ లాస్. ఏదైనా లాస్ జరుగుతుంది అనుకోండి, దాని ప్రాబిలిటీ ఎట్లా ఉంది, దాని సైజ్ ఆఫ్ లాస్ ఎంతగా అది కాస్ట్ చేస్తుంది అనమాట, లాస్ అనేది కూడా చూస్తుంది అనమాట. ఇండికేటింగ్ పాసిబిలిటీ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సిగ్నిఫికెన్స్ రెస్పెక్టివ్లీ ఆర్ బోత్ హై risk exists here. On the other hand, risk is not associated with very low probability of occurrence. ఏంటంటే రిస్క్ అనేది లో ప్రాబిలిటీ ఉండొచ్చు, హై ప్రాబిలిటీ ఉండొచ్చు అనమాట. హై ప్రాబిలిటీ వల్ల ఏంటంటే లాస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, లో ప్రాబిలిటీలో ఉంటే ఏంటంటే లాస్ తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. ఆర్ probability of occurrence or with the loss that under any other circumstances would be considered as affordable. Low probability అంటే ఇట్ ఈస్ అఫోర్డబుల్, ఆ రిస్క్ని మనం తట్టుకోగలం అనమాట. అది హై ప్రాబిలిటీలో ఉంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అఫోర్డబుల్ అనమాట ఆ సిచ్యువేషన్. బట్ దెర్ ఈస్ ఏ గ్రే ఏరియా బిట్వీన్ ప్రాబిలిటీ ఆర్ లాస్ కాంబినేషన్ దట్ ఆర్ ట్రూలీ రిస్కీ అండ్ దోస్ దట్ ఆర్ నాట్. ఏదంటే ఒక గ్రే ఏరియా ఉందన్నమాట. ఆ గ్రే ఏరియా ఏంటంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ హై రిస్క్, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ లో రిస్క్ అని చెప్పి చెప్పొచ్చు సింపుల్గా. దిస్ రిఫ్లెక్ట్స్ ది ఫ్యాక్ట్ దట్ ది బౌండరీ బిట్వీన్ రిస్కీ అండ్ నాన్ రిస్కీ ఈవెంట్ ఈస్ ఫజీ, నాట్ ఎగ్జాక్ట్. అదొక ఫజీ లాజిక్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అది రిస్కీ సిచ్యువేషన్, నాన్ రిస్కీ సిచ్యువేషన్ అన్నది ఒక డిపెండ్స్ అపాన్ ది ప్రాబిలిటీ లెవెల్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ వర్కింగ్ గుడ్, దెన్ ది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ రిస్క్ ఈస్ వెరీ less. Probability of risk is very less if that particular product is giving out some leakages or some other side effects by that particular product. It is automatically we can treat that it as probability of risk is high. Next one, to assess the risk faced by the organization, the planner matches the probability and loss characteristics of various exposures to one's intuition of risk, that is character loss
planner matches the probability and the loss characteristics of various exposures. Different exposures నుంచి ఆ లాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నుంచి డెడ్యూస్ చేసుకోగలిగితే ఆ పర్టికులర్ రిస్క్ని మనం ఇంట్యూషన్ అంటే ముందుగానే ఊహించి చెప్పగలం అనమాట. ఆ రిస్క్ ఫీచర్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఏంటి అనేది అనమాట. ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని మనం ముందే యాంటిసిపేట్ చేసి డిస్క్రైబ్ చేసుకోగలిగితే అది. This exposure analysis can be most effectively carried out using loss scenario. A scenario is a synopsis of events or conditions leading to an accident and subsequent losses. ఏదైనా యాక్సిడెంట్ కాజ్ అయినప్పుడు దానికి తీసుకోవాల్సిన మెజర్స్ ఏంటి, దాని సబ్సిక్వెంట్ లాస్ ఎట్లా వస్తుంది ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో అని చెప్పి తీసుకోవటం అనమాట. దట్ ఈస్ వీ కెన్ కాల్ దట్ సినారియో యాజ్ లాస్ సినారియో. Scenario may be specified informally in the form of narrative or formally using diagrams and flowcharts. Those scenarios can be explained in different ways with respect to the descriptive manner. We can make this here, that is known as a narrative, or formally using some diagrams or flowcharts ద్వారా కూడా వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అనమాట ఆ సినారియోస్ని. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫార్మల్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ది లాస్ట్ సినారియో హియర్. And steps for risk assessment. Steps for risk assessment. In this, what can go wrong that could lead to an outcome of hazard exposure. ఏదైతే గో రాంగ్, వేర్ ద థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ రాంగ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయటం అనమాట. వాట్ కెన్ గో రాంగ్ దట్ కుడ్ లీడ్ టు అన్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ హజార్డ్ ఎక్స్పోజర్. హజార్డియస్ ఎక్స్పోజర్ ఏదైనా అయింది అనుకున్నాం, ఇండస్ట్రీస్లో ఏదైనా అక్కడ బ్లాస్ట్ అయింది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఫర్నేస్ ఉంది, ఆ ఫర్నేస్ బ్లాస్ట్ అయితే దానికి ఆ ఎక్స్పోజర్ ఎట్లా ఉంది ఏంటి అనేది అనమాట. హజార్డియస్ ఎక్స్పోజర్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ రిస్క్ అనమాట. అట్లా బ్లాస్ట్ అయినప్పుడు, ఆ ఫర్నేస్ బ్లాస్ట్ అయినప్పుడు దానిలో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ ఎంతవరకు ఎఫెక్ట్ అయింది ఏంటి, ఆ సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ నార్మల్ పొజిషన్ తీసుకురావడం, ఇండస్ట్రీలో నార్మల్ పొజిషన్ తీసుకురావాలంటే ఒక బ్యాచ్ ప్రోడక్ట్ మొత్తం లాస్ అయినట్టే కదా. అట్లా జరిగినప్పుడు, అట్లా యాక్సిడెంటల్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ అయినప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఆటోమేటికల్లీ దట్ బ్యాచెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎఫెక్టెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు ది డ్యామేజ్ టు ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ ఆల్సో. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లాంటి మెజర్స్ తీసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ అనమాట మెయిన్. హౌ లైక్లీ is this to happen? That is quantification of risk, likelihood and magnitude. Quantification means counting. In the quantification means counting the risk levels. Likelihood ఎప్పటికి రావచ్చు ఆ రిస్క్ అనేది, అండ్ ఎంత లెవెల్లో ఉందన్నమాట ఆ రిస్క్, magnitude of that risk. We are supposed to measure these three quantities, that is quantification, likelihood and magnitude. If it happens, వాట్ ఆర్ ది కాన్సిక్వెన్సెస్. ఒకవేళ ఆ రిస్క్ వచ్చింది, ఆ డ్యామేజ్ జరిగింది, ఆ యాక్సిడెంట్ జరిగింది అనుకుందాం ఇండస్ట్రీలో, అది అయినప్పుడు వాట్ ఆర్ ది కాన్సిక్వెన్సెస్. సినారియోస్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అండ్ ద వేస్ అండ్ మీన్స్ ఆఫ్ ఫేసింగ్ ది కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆర్ డిజైన్. ఆ కాన్సిక్వెన్సెస్ హ్యాపెన్ అయినప్పుడు ఇండస్ట్రీలో దానికి తగినటువంటి సిచ్యువేషన్స్ని మనం అనలైజ్ చేయగలగాలన్నమాట. ఆ అనలైజ్ ఎట్లా చేస్తారో ఏంటో చెప్తున్నారు చూడండి. కన్సిడర్ three loss scenarios facing the company which is transporting various cargoes. ఏదైనా కార్గోస్ డిఫరెంట్ హెవీ డ్యూటీ వెహికల్స్ ఉంటాయి. ఆ హెవీ డ్యూటీ వెహికల్స్ ద్వారా ఏంటంటే ప్రోడక్ట్స్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు యూజింగ్ కార్గోస్. సమ్ ఆర్ హజార్డియస్. The three scenarios involves the legal liability arising from యూజ్ ఆఫ్ కంపెనీ వెహికల్స్ ఆన్ పబ్లిక్ రోడ్స్ అనమాట. అదేంటంటే ఆ హెవీ వెహికల్స్ యూజ్ చేసి దానిలో సమ్ హజార్డియస్ ఎక్విప్మెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం అనమాట ఆన్ పబ్లిక్ రోడ్స్. ద ప్రాబిలిటీ ఆర్ లాస్ కాంబినేషన్ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ సినారియో ఆర్ దట్ ప్రాబిలిటీ మే బి ఏ 0.1%, 1% or 10.4% like that may happen. That scenario, that is scenario A represents an upset or overturn of a ట్రక్ క్యారీయింగ్ డేంజరస్ కార్గోస్. ఆ డేంజరస్ హెవీ వెయిట్ కార్గోస్ ఏదైనా అప్సెట్ కాజ్ చేసింది అనుకోండి, ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకున్నాను, ఓవర్ టర్న్ ఆఫ్ ఏ ట్రక్, అది పడిపోయింది అనుకుందాం, యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకుందాం ఆ ట్రక్కి. ఆ డేంజరస్ కార్గోస్ వల్ల ఏంటంటే అక్కడ మోస్ట్లీ పాపులేటెడ్ డెన్స్ పాపులేషన్ ఉన్న ఏరియాకి వచ్చి అట్లా యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకుందాం. దట్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ యాక్సిడెంట్స్ ఫర్ ది నార్మల్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ దేర్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది పాపులస్ సొసైటీలో ఉన్నారనుకోండి, అక్కడ ఏదైనా మార్కెట్ ఉందమ్మా, ఆ మార్కెట్ దగ్గర ఆ కార్గోస్ వచ్చి ఇట్లాగా బొలికంతలు కొట్టి యాక్సిడెంట్ జరిగింది అనుకుందాం. అట్లాగా ఆ ట్రక్ మొత్తం
ఆ కార్గోస్ మొత్తం ఉన్న పీపుల్ మీద పడిపోయింది. అక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక 60 మెంబర్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యారు. వాళ్ళ లైఫ్స్ ఎఫెక్ట్ అయింది అనుకున్నాం. దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఫస్ట్ సినారియో. దిట్ ఈస్ అప్సెట్ ఆర్ ఓవర్టర్న్ ఆఫ్ ఎ ట్రక్. నెక్స్ట్ వన్, it's further assumed that the spill leads to an explosion or release of toxic chemicals. ఆ ట్రక్ కెమికల్స్ ఏదైనా ఆ కార్గోస్లోనే ఏదైనా కెమికల్స్ కాంపోనెంట్స్ని కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం. అది కూడా ఏదైనా స్పిల్ అయింది అనుకోండి, ఆ కెమికల్ స్పిల్ అవ్వటం కానీ ఏదైనా లీకేజ్ కానీ జరిగింది అనుకోండి, ఇట్ మే లీడ్స్ టు సమ్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఆర్ రిలీజ్ ఆఫ్ టాక్సిక్ కెమికల్స్ ఇంటూ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనమాట. దిస్ ఈస్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ scenario B represents the company's liability for an accidents involving bodily injury and property damage from the relative ordinary road hazards here. ఇదేంటంటే బాడీలీ ఇంజరీ అవ్వచ్చు, ఈ యాక్సిడెంట్ వల్ల బాడీలీ ఇంజరీ అవ్వచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ డ్యామేజ్ ఫ్రమ్ రిలేటివ్లీ ఆర్డినరీ రోడ్ హజార్డ్స్ కూడా కాజ్ చేయొచ్చు. కెమికల్స్ వల్ల రోడ్ హజార్డ్స్ అనేయచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ యాక్సిడెంట్ వల్ల ఏంటంటే బాడీలీ ఇంజరీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాజింగ్ లాస్ టు ది లైఫ్ ఆఫ్ ది పీపుల్, లైక్ దట్ యూ మే కమ్ అక్రాస్. దిస్ ఈస్ ది అనదర్ సినారియో. Scenario A is the worst scenario. Scenario B is injuries with only some sort of small damage to the people. That is small injuries as well as some property loss to the ordinary individuals, like that. Road hazards వల్ల some small loss to the individuals may causes here. First one is severe. Next one is medium type of severe. And third one is final scenario C identifies a situation involving multiple simultaneous catastrophes to the company fleet. Simultaneous ఏదైనా ఇన్వాల్వ్ మల్టిపుల్ సైమిల్టేనియస్ క్యాటాస్ట్రోఫ్స్ టు ద కంపెనీ ఫ్లీట్ అన్నమాట. ఏదైనా తక్కువ లెవెల్లో ఉన్న సిచ్యువేషన్ అనుకోవచ్చు అనమాట. ఇది సినారియో సి. అండ్ సినారియో ఏ హ్యాస్ ది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఈస్ 0.001. దాని ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్ అనేది ఫస్ట్ సినారియో ఏ తీసుకుంటే దానికి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఈస్ వెరీ వెరీ లిటిల్ అండ్ వెరీ స్మాల్ వాల్యూ అండ్ ఏ లాస్ పొటెన్షియల్. అది ఒకవేళ జరిగినా కానీ అట్లా జరగటం చాలా రేరు, బట్ జరిగితే మటుకు 50 మిలియన్ రూపీస్ దాకా ఎఫెక్ట్ అవుతుందన్నమాట. దానివల్ల కార్గోస్ ఖర్చు కానీ అక్కడ పీపుల్ ఏమన్నా డెత్ అయితే వాళ్ళ లైఫ్స్ లాస్ అయితే వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన పెనాల్టీస్ కానీ వాళ్ళకి చేయాల్సిన కాంపన్సేషన్ కానీ అన్నీ కలుపుకొని ఇట్ మే లీడ్ టు ది 50 మిలియన్ రూపీస్, లైక్ దట్. ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ సఫిషియెంట్లీ పాసిబుల్ అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ సో యాజ్ టు బి unequivocally classified as risky. It is more risky. Scenario A is more risky. Scenario B, on the other hand, while more probable than A, involves loss that this firm considers affordable. ఏదైనా లాస్ వచ్చినా సరే అది మైన్యూట్ మీడియం టైప్ ఆఫ్ లాస్ కాబట్టి దట్ ఈస్ అఫోర్డబుల్ బై ది కంపెనీ. యాజ్ సచ్ ఇట్ ఈస్ rated not risky with confidence. Not so easy to classify is scenario C. While the probability of multiple catastrophes is not strictly zero, it is rare. ఇది జీరో సిచ్యువేషన్ అనుకోవచ్చు అనమాట. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హై రిస్కీ, మీడియం రిస్కీ అండ్ దిస్ ఈజ్ నో రిస్కీ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. నో రిస్కీ అండ్ దిస్ ఈజ్ స్ట్రిక్ట్లీ జీరో కండిషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఆర్ వన్ ఛాన్స్ ఇన్ ఏ million type of a situation. So while the loss potential is great, the chance of occurrence is virtually impossible. లాస్ పొటెన్షియల్ ఈస్ గ్రేట్, ఎక్కువగా లాస్ పొటెన్షియల్ అనేది జరుగుతుంటే ద ఛాన్స్ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఈస్ వర్చువల్లీ ఇంపాసిబుల్. సినారియో సి nonetheless resides in that gray area of risk that results in considerable anxiety over its classification. ఆ సినారియోస్ ఏంటంటే ఒక గ్రే ఏరియా, రిస్క్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ మెజర్స్ కరెక్ట్గా తీసుకుంటే ఏంటంటే ఓకే ఫైన్, థింగ్స్ విల్ గో ఇన్ ది నార్మల్ వే. వేర్ యాజ్ దట్ రిస్కీ అండ్ సేఫ్టీ మెజర్స్ కరెక్ట్గా తీసుకోలేదనుకోండి, దట్ మే లీడ్స్ టు ది యాంగ్జైటీ సిచ్యువేషన్ టు ది వాట్ ఎవర్ ది industrial management is going to face some severe situations here. The steps for scenario building may alternatively be detailed as follows. First one is identify the hazard of interest, state the question to be investigated,
అసలు హజార్డ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్లా జరిగింది ఏంటి సిచ్యువేషన్లో, యాక్సిడెంట్ ఎట్లా జరిగింది, వాట్ ఆర్ ది థింగ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్, వాట్ ఆర్ ది థింగ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ యాక్సిడెంట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ వన్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఐడెంటిఫై ది హజార్డస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, స్టేట్ ద క్వశ్చన్ టు బి ఇన్వెస్టిగేటెడ్. దానికి ఒక ఇన్వెస్టిగేట్ చేసుకోవాలన్నమాట, అసలు ఎట్లా జరిగింది ఏంటి అనేది. ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై ది సిచ్యువేషన్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్టేట్ ద క్వశ్చన్ టు బి ఇన్వెస్టిగేటెడ్, ఎక్కడ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి ఏంటి, ఆన్ వాట్ గ్రౌండ్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్వెస్టిగేటెడ్ అనేది తెలియాలన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డెవలప్ ఏ ప్లాన్డ్ సినారియో, ఒక ప్లాన్డ్ సినారియో డెవలప్ చేసుకోవాలన్నమాట. డెవలప్డ్ ఏ సినారియో ట్రీ, a planned scenario and step by step sequence, that is known as scenario tree. Collect evidence to evaluate the nodes of the scenario tree. అంటే ఎవిడెన్సెస్ ఆ ట్రీలో ఒక సబ్ టాస్క్ చేయాలమ్మా. ఒక ట్రీ తీసుకుంటే మెయిన్ ఒక ట్రీ తీసుకుంటే డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి కదా. ఆ హై అండ్ బ్రాంచ్ నుంచి లో ఎండ్ బ్రాంచ్కి వచ్చేటప్పుడు డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్, వీఆర్ గోయింగ్ టు డివైడ్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్. ఇన్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మాడ్యూల్స్ we are supposed to collect each and every module, we are supposed to collect evidences in that individual modules over there. That is the point given here, that is collect evidences to evaluate the nodes of the scenario tree. Next one is quantify the number of scenario tree and link the information generated by scenario analysis with empirical evidences. Appropriate evidences తోటి మనం వాటిని ఆ scenario analysis ని రిలేట్ చేసుకోగలగాలన్నమాట appropriate గా. And using the scenario, the uses of scenario based risky analysis are many and varied. Explicit analysis of scenarios may suggest ways of reducing or eliminating exposures, ways of reducing or eliminating the exposure. Explicit analysis of scenarios may suggest ways of reducing or eliminating exposures through risk or loss control activities. Risk or loss control activities have the effect of reducing probability and amount of risk or loss or both. Often, scenarios are posited on the basis that risk potential is as low as reasonably అచీవబుల్. అది మనకి ఏంటంటే యాజ్ లో యాజ్ రీజనబుల్లీ అచీవబుల్, దాన్ని షార్ట్ ఫామ్లో ALARA అంటారమ్మా. దీన్ని యాజ్ లో యాజ్ రీజనబుల్లీ అచీవబుల్, ఆ రిస్క్ పొటెన్షియల్ అనేది తక్కువగా ఉండేలా చూస్తుంది అనమాట. ఇది this type of analysis recognizes that even under the best of risk control programs, accidents will happen. Risk control programs ఉన్నప్పటికీ కూడా యాక్సిడెంట్స్ కాజెస్ అవుతూనే ఉంటాయి అనమాట. That is the accident means we can't predict that situation. As the cornerstone of planning, scenario based risk analysis allows identification and the prioritization of disaster potential. ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ ప్రియారిటైజేషన్ ఆఫ్ ది డిజాస్టర్స్ పొటెన్షియల్ని, ఆ డిజాస్టర్ ఏదైనా కాజ్ అయితే దాన్ని మనం అనలైజ్ కరెక్ట్గా చేసుకోగలిగితే వీ కెన్ రెడ్యూస్ దట్ రిస్క్ లెవెల్ ఇన్ ది డే టు డే లైఫ్ అనమాట. Knowing what can happen and the risk involved allows the analyst to make effective plans for safety in the event of disaster. డిజాస్టర్స్లో మనం ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకోగలిగితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ రైనీ సీజన్లో రిస్క్ అనాలిసిస్ ఎట్లా ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్లడ్స్ ఉంటాయమ్మా. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్లడ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ ఎవర్ ది రైన్స్ కాజింగ్ సమ్ ఫ్లడ్స్, ఏదైనా తుఫాన్స్ వచ్చినప్పుడు, ఏదైనా సైక్లోన్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ మనకి ఆ డిజాస్టర్ నుంచి దాన్ని డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఆ సేఫ్టీ మెజర్స్ ఎట్లా తీసుకున్నారు, ఆ సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకోవడం వల్ల పీపుల్ లైఫ్స్ ఎట్లా సేవ్ చేయగలిగారు ఏంటి అనేది ముందుగానే అనాలిసిస్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ నుంచి మనం తీసుకుంటే అదే అప్పుడు తీసుకున్న మెజర్స్ని మళ్ళీ అప్లై చేయొచ్చు అనమాట. చేసి మనం చాలామంది లైఫ్స్ని సేవ్ చేయొచ్చు అనమాట. అదే by concentrating on risky scenarios, the disaster planners can tailor actions to exposures. This ensures the best allocation of resources at the time of crisis. దీనివల్ల ఏంటంటే మనం అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు, మనం బెస్ట్ అలొకేషన్ ఆఫ్ మనకున్న రిసోర్సెస్ని బాగా అందరికీ సమపాలలో అలొకేట్ చేయొచ్చు అనమాట. అది అలొకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్రైసిస్ అంటే మనకి ఏదైనా సరిపోయిన క్వాంటిటీలో లేనప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ని దాన్ని ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయగలం అనమాట. అది దిస్ ఈస్ అబౌట్ risk analysis using scenarios, and later on topics we will see one by one in the next class. Okay.